नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जानिबा आजिर ओटीटी क्वेश्चन आसीथिबा क्वेश्चन गुड़िकर उत्तर जहाँकि आपण माने केते मार्क रखिबे ताहा एही क्वेश्चन रो उत्तर गुड़िक करिवारु आपण जानि परिबे। आजिर विषय वस्तु आमे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिशु विकास और शिक्षा विज्ञान विषय आलोचना करिबा। देखंतु आपणकर गला 17 पढ़िथिबा डिसेम्बर 17 पढ़िथिबा क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन देखंतु निम्नलिखित लब्धांक मानकर मध्यमा केते आपणकर लब्धांक देछि 21 22 24 27 28 26 तो आपणकर मध्यमार नियम होछि आपणकर n+1/2 तो n+1 होछि/2 हेले n2 आपणकर 26 गोटे पद होछि 26 आ गोटे भी होछि आपणकर 27 दुईटी जाक आपण मिसांतु देखंतु केते होछि आपणकर दुईटा जाक होछि आपणकर 26 27 53/2 = 26 तेणु आपणकर उत्तर राइट आंसर होछि आपणकर 26। एक नंबर राइट आंसर होछि ऑप्शन सी। सेही बळी दुई नंबर देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केतोटी दृश्य केउटी दृश्य श्राव्य सामग्री आपण जानिछंती देखि होथिबो एवं सुनी होथिबो कलापटा देछि रेडियो टेलीविजन आपणकर चित्र कार्ड तो राइट आंसर सी टेलीविजन। तो दुई नंबर ठीक उत्तर होछि ऑप्शन सी टेलीविजन। 3 नंबर टी देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक आवेगर उदाहरण नुहे देखंतु आवेग होछि आपणकर इमोशन क्रोध भय प्रेम किंतु शारीरिक कार्य नुहे ऑप्शन सी टी ठीक उत्तर। से भली आपण जानिछंती केउ समय को चाप कष्टर पर्याय कहा जाय ए होछि कैशोर बी होछि बाल्यावस्था सी होछि युवावस्था आपणकर डी होछि वृद्धावस्था। तेणु आपण जानिछंती कैशोर समय टी होछि आपणकर ट्रेस एंड स्टेन रो समय तेणु हाकू चाप झड़र समय मध्य कहा जाए तेणु ऑप्शन 8 होछि आपणकर ठीक उत्तर। सेही भली देखंतु 5 नंबर शेष बाल्य अवस्थार अधिकांश पिला लंबा और पतला देखा जाती तार कारण होछि सेमान ठीक संतुलित खाद्य खाइबा पसंद करती बी होछि सेमान विभिन्न प्रकार रोगर शिकार होइतांती सी होछि शरीर गंडी तुलन हाथ गोड़ द्रुत बेगर बड़ शक्त हेबाकु लागे डी होछि उच्चतार अत्यधिक वृद्धि होतिबारु सेमान स्वाभाविक भाव पतला होइतांती किंतु देखंतु आपणकर गंडी तुलन हाथ गोड़ द्रुत बेग वृद्धि होता है शरीर तेणु बड़ और शक्त होगाकू लगे सीटी होछि आपणकर राइट आंसर 5 नंबर सीटी होछि आपणकर ठीक उत्तर। से भली चलंतु 6 नंबर देखिबा 6 नंबर देखंतु विकासर संबंध केउटी उक्ति ठीक नुहे विकास वंशगत और परिवेश प्रभाव पर पर्यवेसित बी प्रारंभिक पर्यायर विकास अत्यधिक त्वरान्वित हो न थाए सी होछि विकास धारावाहिक प्रत्येक व्यक्तिर विकास द्वारा स्वतंत्र देखंतु ए होछि आपणकर विकासटा वंशगत परिवेश ठीक अछि देखंतु विकास एक धारावाहिक ठीक अछि प्रत्येक व्यक्तिर विकास द्वारा स्वतंत्र किंतु प्रारंभिक विकास मध्य पर्यायर अधिक होता है किंतु एठी देछि होई न थाए तेणु ऑप्शन बी टी होछि आपणकर ठीक उत्तर। से भली 7 नंबर देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी अर्थपूर्ण शिक्षणर एक उदाहरण अटे बारंबार अभ्यास करने द्वारा कविता मन रहिबा गणित सूत्र गुड़िक पुनरावृत्ति करवा कौनसी धारणा व्याख्याकरण करवा शिक्षकों को अनुकरण करी ज्यामिति चित्रांकन करवा देखंतु अर्थपूर्ण शिक्षण कूड़ा देखंतु तो आपण बारंबार कविताटीए करवा यहाँ अभ्यास करने द्वारा कौन अर्थपूर्ण हेब गाणितिक सूत्र पुनरावृत्ति करवा कौन अर्थपूर्ण कौन धारणा व्याख्याकरण एलाबोरेटिंग जदि गोटे पिलाटे कर ताले से तार अर्थपूर्ण शिखिथिबारु करथाय तेणु ऑप्शन सीट होछि आपणकर ठीक उत्तर। तेणु 7 नंबर ऑप्शन सीट होछि आपणकर राइट आंसर। से भली देखंतु 8 नंबर पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियार प्रथम सोपानटी कौन ए होछि पाठ्य खसड़ा प्रस्तुति बी होछि शिक्षादान सामग्री चयन सी होछि पाठ्यक्रमर सफलतार मूल्यांकन डी होछि शिक्षार्थींकर शिक्षण आवश्यकता निरूपण। तो आम प्रथम पाठ्यक्रम बा सिलेबस तैयारी करने पूर्व आम जानी था जे पिलांकर कौन आवश्यकता रही तेणु ऑप्शन ठीक होछि आपणकर ठीक उत्तर आपणकर शिक्षार्थी मानकर शिक्षण आवश्यकतार निरूपण करने पाठ्यक्रमर प्रथम सोपान। से भली चलंतु 9 नंबर देखिबा 9 नंबर देखंतु 21 21 23 24 27 25 मध्यमान केते तो आपणकर मध्यमान जानिछंती सबुगुड़िक मिसाई देबा एवं जतोटी पद अछि ताकू आमे हरिबा तो केतोटी पद अछि 1 2 3 4 5 6 पद अछि एवं सबुगुड़िक मिसाई दियंतु सबुगुड़िक मिसाई देले आपणकर 141 होछि 141/6 समान होछि 23.5 तेणु ऑप्शन डी होछि आपणकर राइट आंसर। से भली जेतेबेले गोटे परीक्षण जहाँ मापिबाकू चाहूँगी ताहा ही मापे ताहा परीक्षणटी कौन कह जाए ए होछि वैधता बी होछि पूर्वानुमान योग्यता सी होछि विश्वसनीयता डी होछि व्यवहारिकता। तो आपण मैंने जितेबाला परीक्षण करेंगे ताकू मापिबे चाहूँगी सेटा होछि आपणकर वैधता बा वैलिडिटी ऑप्शन ए होछि आपणकर राइट आंसर।
ସେହିଭଳି 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଶିକ୍ଷକଣ ନିକଟରେ ପରିବେଶରୁ ଆହରଣ କରୁଥିବା ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ବିନିମୟରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ 11 ନମ୍ବର ଆପଣ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ। ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ବି ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସି ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସଙ୍କାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 13 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ନିରୂପଣତା, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମନୋବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ନିପୁଣତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଥିବେ ତ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ 13 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 14 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଶେଷଣୀୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ। ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ସ୍ଥିରତା କରିବା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ଅସ୍ଥିରତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ସତ୍ୟତା, ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏ ହେଉଛି ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବି ହେଉଛି ବିକାଶ ହେଉଛି କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ, ସି ହେଉଛି ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରାସ୍ତିକ, ଡି ହେଉଛି ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 16 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ସେହିଭଳି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଉଛି ଏକ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏ ହେଉଛି ଶୈଶବ, ବି ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସେହିଭଳି ସି ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଡି ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଧରେ, ଚିହ୍ନେ ଏବଂ ଜାଣେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁମାନ କରେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ସେହିଭଳି 18 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନତା ଓ ବୈଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ସି ହେଉଛି ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଡି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ବିଧେୟ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନତା ଓ ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି 19 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଘଟଣା ବିବରଣୀଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତନ୍ୟକି ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଦାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣି ତାକୁ ନିଦାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଜାଣିବା, ସଫଳତା ସୂଚକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଉଛି ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧିତା, ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିଜ୍ଞତାର ବ୍ୟବହାର, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ, ସାମଗ୍ରିକ ଧାରାବାହିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ସେହିଭଳି ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ। ସେହିଭଳି
22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସେହିଭଳି 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପିଲା ଥିବେ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ କମାଇଥାଏ। ସି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଡି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାର ବୋଝ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର 22 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ବି ହେଉଛି ସମାପନ, ସି ହେଉଛି ମେଳକ, ଡି ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତ 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ସମାପନ ବା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 24 ନମ୍ବର ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତ ଆପଣଙ୍କର 24 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ତ 24 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହି 2ଟି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ସମାଧାନ, ବିଭିନ୍ନାମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ। ତେଣୁ 25 ନମ୍ବର ସିଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ କରିପାରିବ। 26 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି, ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପରିସର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 26 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ବା ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼, ଯାହାକି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 27 ନମ୍ବର ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଏଲ୍ ଥୋରେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଓରିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 28 ନମ୍ବର ଯିବା। ସେହିଭଳି 28 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସହଶୈକ୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ବିକାଶର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଗଳ୍ପ ଲିଖନ, ଖବରକାଗଜ ପଠନ, ପାଠାଗାର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଗ୍ରିଡରେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଡରେ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା, ଗୋଲକଧନ୍ଦା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଜନଶୀଳ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ଚାତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧନ ହିଁ ହେଉଛି ବିଏଫ୍ ସ୍କିନରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହିଭଳି 30 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋସାମାଜିକ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଲରେନ୍ସ କୋହଲବର୍ଗ, ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟେସ୍କି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବା ସାଇକୋ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ବିକାଶର ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆପଣ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହିଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ପାଇବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।